सिंकुतित ओलई चंदनपुर पंचायत चंदनपुर ग्राम बड़ दुखदायक घटना आम बारंबार प्रसारण करुचु जो कमटी सरकारी करा जाउची अमानसिकता कार्य करा जाउची तादरे साधारण लोक सफर करछथि से भली जणे अभियोग आसीची सेही कणछंदा चंदनपुर छकर साधारण जड़े भद्रलोक अभियोग आनी परिचय नवा आज्ञा आप परिचयटा दिंतु। हाँ मो ना हूँ निरंजन सामल ग्राम हूँ चंदनपुर पोस्ट ओले चंदनपुर थाना बिंजरपुर जिला ना जाजपुर। आपण जो कौन कहते कौन असुविधा है कहीं आमको डाकी से विषय आप कहूँ संपूर्ण जिते आप मौसमी वर्षा कि आम वर्षा ऋतु संपूर्ण ये यातायात कौन प्रकार संभव हो पारे पानी निष्कासन हो पारे 8 इंचर पानी एटी छिड़ा हो साई समस्त लोक स्त्री लोक पिला छुआ समस्ते हैरान होती आमर भागत घर अच्छी से आसवा भी बहुत असुविधार सम्मुखीन होती आम पिला छुआ नहीं चलवा चलवा स्कूल कि अंगनवाड़ी सेंटर भी भागत घर पाखे अंगनवाड़ी सेंटर अच्छी छोट छुआ को आम छाड़ी पारूनु अंगनवाड़ी सेंटर से छाड़े भी आमको डर लगुच काले पानी में पड़ पड़ जी 8 ठारू अधिक पानी निष्कासन जो व्यवस्था कराई सक्सेस होनी पानी निष्कासन आदौ हो पारे तार प्रकृत जदि ये तदंत कराता कि प्रशासन जदि यार दायित्व बुझंता ताले अंचल ये साई चंदनपुर सामल साई भागतवर पाखे जो 10-15 घर अच्छा उपकृत। अच्छा शुणुले प्रतिक्रिया आज्ञा रास्ता की देखो कि रकम जड़े मनीष यातायात करवा रास्ता आज्ञा ये गोटे भागवत टुंगी अच्छी देखु कि रकम केते अंचल पानी देखु ये हूँ ठाकुर गोटे अनुष्ठान ये अनुष्ठान रे पानी घेर भितर संपूर्ण अच्छा से बाबू घर भी रास्ता भी आंठे उतरे पानी पिला परिवार पानी रे डुबाइया करते भागवत टुंगी आउरी किछि प्रतिक्रिया नवा आगु देखु चंदनपुर एठी देखंतु डीआरडीए जाजपुर बिंझारपुर पंचायत समिति ओलई चंदनपुर ग्राम आर कार्य होइछि 5 लाख टंकार काम। अच्छा से भाई प्रतिक्रिया नवा अच्छा ये 5 लाख कार्यक्रम कौन विषय कहे ड्रेन टा कौटी ये जो ड्रेन देखा ड्रेन टा देखा मझी अंश हाँ ड्रेन एटा ड्रेन मझी अंश आज्ञा कहतु कौन कहबार अच्छे कम ना पानी एपटू जापटू जाऊँ आसुना कि जाऊना जहाद्वारा कौन है ओलटा कौन है रास्ता पूरा खराब रास्ता संपूर्ण रास्ता बसी जाए छड़ा रास्ता स्लाब कराई चेम्बर कराई सफा करने से स्लाब गुड़ाक बारंबार थे भांगला से ठिकादार कम करते से पुनर्बार आउ थे पकड़ा द्वारा से पुनर्बार भी भांगी जाए देखो सब खोलाई पड़ी जहाद्वारा आगे पड़ी आम अच्छा ड्रेन है देखो किभली भाव में ये पानी तो निष्कासन हो पारनी देखो ये हूँ ड्रेन ड्रेन अनियमिता दोषरू रास्तार मझिरे जहाँफल पानी ये आंठे उच्च हो रास्तार ओसार एवं पस्त आर दीर्घ माने लंबा कथा कहतु साइड कथा कहतु जहाँफल मारी हो जाए प्लस ये हूँ ड्रेन व्यवस्था अबाग्या रकम होता कौन कह ना स्लाब भांगी जहाद्वारा आम मैंने असुविधार सम्मुखीन हो किसी दिन पूर्व ये 2-3 दिन तो आम दादा बाहर आसी सी तो रास्ता विषय किसी जानी ना से रात आसला खाल पड़गले आ विषय दादार मोर जाइलु ठिकादार होती पंकज कुमार सामल प्रद्युम्न कुमार सामल पुत्र पंकज कुमार सामल डाक नाम हूँ मंत्री सी ठिकादार कर पचारू कहला हाँ मुझे ठिकादार मुझे कमटा दायित्व भी नहीं करते कहीं आम घर रुए जानी सी आम घर पाखे कौन असुविधा नहीं से हिसाब से पचारू स्लाबटा केमी कौन पकईच पड़ जाऊँगी रात दादा पड़गले दादा कहले मुझे पड़गले मत केमी कौन पकई से कहला मुझे थे पकई द्वितीय थर पकईले आउ पकईबी आम ये कहले पकई न पकईले हैरान हेबू ना कहीं तुम ये कमटा कर तुम कम लाभ कर जहाँ कर तुम ही कर आम कि करनी से ड्रेन कौन मूल्य ही है कि कड़े उलटा लोक पड़किना क्षत विक्षत होती
ସେ ଓଲଟା କହିଲେ କି ମୁଁ ସେ ସ୍ଲାବ୍ ପକେଇବି ନାହିଁ, ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆକୁ ଡାକ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦିଅ ବା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯାଅ, କଲେକ୍ଟର ବିଡ଼ିଓ, ମାନେ ସେ ବହୁତ ରକମର କଥା ମୋତେ କହିକିନା କହିଲେ ତ କହିଲେ। ଯାହାର କହିସାରିଲା ପରେ ମା ଭଉଣୀ ନେଇକିନା ଯେଉଁଟା ଆଖି ଦେଇକିନା ଲୁହ ବାହାରୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ହେବ, ମୋ ମା ଭଉଣୀ ନେଇକିନା ମୋତେ ଶୋଧିଲା। ଏ ହେଉଛି କଥାଟି, ଦାଦାଗରି ଟାଇପ୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଏ ଚନ୍ଦନପୁର ସାମଲ ସାହିର ଘଟଣା ଶୁଣୁଥିଲେ, କିଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେବା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଏ ଡ୍ରେନ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୋଷୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଠିକାଦାର ଏ କାମ କରିଛି ତାର ପୁନରାବାର ତାଙ୍କ କତିକି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ଟଙ୍କାର କାମ ଏଭଳି କାମ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି କାମ ହେଇଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିମୁ, ଓଳେଇ ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚନ୍ଦନପୁର ସାମଲ ସାହିରେ ଯେଭଳି ଏକ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି, ଆର ଆଉଥରେ ପଲକନାମା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଏଭଳି 5 ଲକ୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ କଲା ଭଳି ଗୋଟେ ନେସି ଘଷିଲା ଭଳିଆ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସାଧାରଣ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ସାମଲ ସାହିର ବାସୀ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ କି ରକମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମଲ ସାହିର ଏଇ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ଘେର ଭିତରେ ଅଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଥା ଦେଖେଇଲୁ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମର ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥିବାରୁ ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ହେଉ ଯେକୌଣସି କାମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉ, କିଏ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଛି ତାପରେ ନିହାତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଅଛୁ, ସିଏ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାହାରେ ରହେ, ମୁଁ ଆସିକି 3-4 ଦିନ ଧର ରାତିରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏଠି କ'ଣଟା ହେଇଛି କ'ଣ ଧରି ଜାଣିନି। ଏবার ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଡାକିଲି, ଏଠି କିଛି ଖାଲ କାମ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଚେମ୍ବର ହେଇଛି। ପଚାରିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି, କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ହେଇଛି। ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଚେମ୍ବର ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହୁଏ ନା, ଚେମ୍ବର ହେଲେ ତାର ଇଟା ଗାନ୍ଥିନି ହେବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଚେମ୍ବର ଉପରେ 10 ଟଙ୍କା 16 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଚେମ୍ବରଟା ଭାଙ୍ଗିବ କ'ଣ? ଗୋଟେ ସିଏ ଆମର ଜଣେ ପୁତୁରା ହେବେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଠିକାଦାର କିଏ କରୁଛି, ପଚାରିଲା ଫଳରେ ଆଗରୁ ପଚାରିଲା ଫଳରେ ସେ ତ ତାଙ୍କ ଯାହାଟା କହିବା ତ ମୁଁ ଏମିତି ପଚାରିଲି, ତମ ବାପା ଯଦି ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ ତମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? କହିଲେ ଆମେ ଥରେ ପକେଇଛୁ, ଦୁଇଟା ଆଉ ପକେଇବୁ। ଆଉ ତାପରେ ତ ସେ କହିଲେ ତ, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତକ୍ତ ମାନେ ସପରିବାର ମାନେ ମାରି ଆସିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଉତ୍ତକ୍ତ ଜଣେ ନୁହଁ ସପରିବାର ଶୁଣୁଥିଲେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପରମିଶନ ଦେଲା ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଏଠି ମାଟି ପକେଇକି ଇଏ ମୋ ଗଡ଼ିଆଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଆଜି ମୋତେ ପାଣି ଘେର ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମୋର ପ୍ରଶାସନକୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକାଦାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ନା ଏଇଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାଗା ନା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗା ଉପରେ ଏମାନେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜାଗାକୁ ଏମାନେ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଠିକ୍ସେ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଛୋଟ ଠାରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଲେକ୍ଟର ଠାରୁ ତହସିଲଦାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଠାରୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯେତିକି। ଆପଣଙ୍କର କହିବାର କଥା କ'ଣ? ଏଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମାନେ ମୋ ଜାଗା ଥିଲା, ଏଇଟା ମୋ ଜାଗା ଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଣି ତାର ସେ ବର୍ଷକୁ ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଆମେମାନେ
ଯେହେତୁ ମୋ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଗଡ଼ିଆଟାକୁ ସେମାନେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋତି ଦେଇକି ଏଟା ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ କରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ସହିତ ଖବର ପାଇନି। ଏ ଗଡ଼ିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋତା ହେଲା ନା ଏଟା ଗୋଟେ ପାର୍କ କରିବୁ। ପାର୍କ ହେଇଛି କି ନା ହେଇନାହିଁ ବା। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲାନି? ମୋ ଜାଗା ମୁଁ ବାର ପୋତି ଦେବି, ମୋ ଜାଗାକୁ ସେ ପାର୍କ କରିବ କେମିତି କରିବେ? ଏଟା ବିନା ପରମିଶନ ପାର୍କ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ମତ ନେଇନଥିଲେ? ନେଇନଥିଲେ। ମୋ କତୁରୁ ମତ ନେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ଜାଗା ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିନି ଏମାନେ ଅଦରା ବାଳି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାର ପୋତି ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଲ୍ଟା ସାଂସନ୍ ହେଲା କେମିତି ହେଲା, ଏମାନେ କି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଜାଗା କଥା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନୟନ କଳ୍ପରେ ପଠାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନୟନ ହେଉଛି? ଲୋକ ପାଣି ଝରରେ ଆଜି ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଠିକାଦାରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି? ନା 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 ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପକେଟକୁ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଥାରେ ଅଛି ନା, ମଣିଷଙ୍କର ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, କୁକୁର ଭଳିଆ ମାନେ କରି ରଖିଛନ୍ତି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଲୋକ କଥା ନ କହିପାରିବାରୁ ଆଜି ଏ ମଣିଷ ଏମାନେ ଏଇଭାବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଯାନବାହନ ଆସିପାରିବନି ଏଠିକି, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି ଏଠିକି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଏଠିକି। ଗୋଟେ ଲୋକର ଯଦି ଡେଲିଭରି କେସ୍ ହେବ ତାକୁ 3ଟା ଲୋକ ଦରକାର ଟେକିଂ ନେଇକି ଯାଇକି ରାସ୍ତାରେ କରିବା ପାଇଁ। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଘଟଣା ଚନ୍ଦନପୁର ଏ ସାମଲ ସାହି ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଟେକା ହେଇକି ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନି, ଆମେ ଏଠୁ ଟେକି ଟେକି ବନ୍ଧ ବନଉଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ସରକାରୀ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ସେ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଭାବେ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ମତ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ। ତା ନକରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ହଇରାଣରେ ପକାଇବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉନି, କାହିଁକି ନିଆଯାଉଛି? ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଚି ଉଠିଛି। ଏ ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଶୁଣୁଥିଲେ ଚନ୍ଦନପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ, ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନିହାତି ପ୍ରଶାସନିକ କରିବା ଦରକାର। ଯେଭଳି କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ଭିତରେ ନ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା, ଲୋକ ଏ ବି କହୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ କିଭଳି ମାଟି ପଡ଼ି ବିଲ୍ ହେଇଛି। ଏଇ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା, ବିଲ୍ ହେଇଛି, ପାର୍କ ହବ ବୋଲି ବିଲ୍ ହେଇଛି। ପାର୍କ ହବ ବୋଲି ସେଟା ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଟା ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ କହୁନ ଆମର ଗଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାଟି ବିଲ୍ ଆମ ସେପଟେ ଜାଣତରେ ଏମାନେ ମାଟି ପକେଇ ଦେଇଛି ପାର୍କ ଆଣିକି କ'ଣ ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି? ସେଟା ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବି ତା ବିଷୟରେ। ସେ ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେଟା ମୁଁ ସେସବୁ ଜମିଦାର ନଥାଏ, ଜମିଦାରରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯାହା ହେଇଛି ପାର୍କ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇକିନା ଏଇ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ାଇଯିବ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ନିଜ ବାର ଯେତେବେଳେ ପୋତି ଦେଇଯାଇଛି ପାର୍କ ଫାର୍କ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ମାଟିଟା ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପଛପଟରେ 8-10 ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଘେରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବାବୁ ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଇଁକି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ କହିବି ଦେଖେଇବେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେମିତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ପିଲା ଯାତାୟାତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବାର ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କହିବି ଏ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ବାପ ମା ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆସେ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ରହିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନିକ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି, ତଦନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରୁ କାହିଁକି ଅଣାଯାଉନି, ଏଭଳି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଆସିଛି, ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଦେଖାଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖେଇବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା।